পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্তের একাধিক অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের 5 প্রতিনিধি জেলা হাসপাতালে রাজৌরি এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখাও করেন। কথা বলেন তৃণমূলের 5 প্রতিনিধি। পাকিস্তানের গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্তের একাধিক অঞ্চল পরিদর্শনে যান তৃণমূলের 5 প্রতিনিধি রাজৌরি জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। কি বলেছেন ডেরেক ওব্রায়ান এবং সাগরিকা ঘোষ শুনে নেব। So we have been in Poonch. Yesterday we were in Srinagar. We go to Rajouri. We are deeply moved. What we've seen in the last 2 hours has been deeply moving. We can imagine how you are feeling because this has happened in Poonch where you live. It is not easy in public life to come and share thoughts with people who are grieving. Mamta Di has sent us here. We are here only to tell these families that we are with you. We are now proceeding to Rajouri. We will make 2 stops on the way. And in Rajouri tomorrow, after visiting 2 other places, we will again address our friends. All of us have experienced the pain, the suffering, the kind of loss that the families here have suffered. We have learned about Urva Fatima, about Zain Ali, about Rajwansh, about Amarjeet Singh. We have come here and we have seen firsthand the sorrow and the grief of their families. We have come on a journey of empathy, of sympathy, of solidarity. We have come to tell each and every family here, you are not alone. We are standing with you. And all of the people of Bengal are standing with you. The people of India are standing with you. And we also want to say that today is 1 month of the Pahalgam attack. But every life is precious. And there were lives lost in Pahalgam. There have been lives lost in Poonch. Civilians have been targeted by Pakistani shelling. This is the place where civilians have died because of Pakistani shelling. Never once has this area faced shelling of civilian areas. 16 in Poonch, 6 in Rajouri, 1 in Uri. Innocent people who had nothing to do with the war. 14-year-old children, a young boy. There is another young boy without arms. They are victims of this terrible shelling that has happened from across the border. As citizens, it is our duty to come here and stand with the families, to share their sorrow, to share their grief, and to tell them that whatever help you need, we are here for you. India is here for you. The people of Bengal are here for you. We will always stand with you. আমরা এসেছি গভীর মনের ব্যথা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, আর সেই পরিবারগুলির পাশে আমরা দাঁড়াতে এসেছি যারা অনেক কিছু হারিয়ে দিয়েছে। তাদের চোখের জল শুকিয়ে গেছে, তারা মর্মাহত, তারা বেদনাহত, তাদের পরিজনদের হারিয়েছে, তাদের বাড়ির উপর বমশেল পড়েছে, একেবারে লন্ডভন্ড অবস্থা। যেখানেই সেলিং হয়েছে তার চারিদিকে 4-5টা বাড়ি উড়ে চলে গেছে, দাগ লেগে গেছে। 2টি বাচ্চা, টুইন, যমজ ভাই বোন, আপনারা জানেন এবং শুনেছেন, তারা চলে গেছে। একটি ছেলে রাজবংশ, সেও চলে গেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আহত হয়েছে। এই পুঞ্চে অতীতে কখনো সেলিং হয়নি, হয়তো গ্রামের এলওসির বর্ডারের গ্রামগুলোতে হয়তো সেলিং হয়েছে, কিন্তু দিস টাইম অবাক বিস্ময় যে পুঞ্চের শহর টার্গেটেড হয়েছে। such a painful situation. আমরা তাদের দুঃখের সঙ্গে এক হতে এসেছি, তাদের ভালোবাসা জানাতে এসেছি, সহমর্মিতা জানাতে এসেছি। আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পাঠিয়েছেন।
আমরা চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করেছি, ওমর আব্দুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে, তাকে আমাদের কথা জানিয়েছি, আমাদের নেত্রীর কথা জানিয়েছি। উই স্ট্যান্ড all the people of Poonch and Rajouri, all the places where the attack was occurred. আমরা চাই সবাই মিলে একসঙ্গে আমরা দাঁড়াই তাদের পাশে। আপনারা শুনলেন তৃণমূলের 5 প্রতিনিধি দলের সদস্য ডেরেক ওব্রায়ান, মানস ভুঁইয়া তারা কি বললেন। আর এবার আমরা নিউজ রুমের সঙ্গে রয়েছেন, এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব। নিউজ রুমের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দেবজ্যোতি ঘোষ। দেবজ্যোতি দা, তৃণমূলের 5 প্রতিনিধি দল, তারা 5 প্রতিনিধি তারা পৌঁছে যায় রাজৌরি হাসপাতালে এবং যারা আহত তাদের সঙ্গে দেখা করেন, সেখান থেকে বেরিয়ে তারা কি বক্তব্য রাখেন? দেখো, পাক গোলাবর্ষণে যে সীমান্তের একাধিক অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানে গতকাল তারা পরিদর্শন করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের 5 সদস্যের প্রতিনিধি দল। আজ তারা রাজৌরি যে জেলা হাসপাতাল রয়েছে সেখানের মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, যারা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, যারা অসুস্থ রয়েছেন, আহত হয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের পরিবারের লোকজনদের সঙ্গেও কথা বলেছেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয় তারা যেমন জেনেছেন, তেমনি কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে তাদের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। গত দুদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যে প্রতিনিধি দল, তারা পুঞ্চ সহ একাধিক অঞ্চল তারা পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সেদিনের 7 এবং 8 তারিখের যে ঘটনা ঘটেছে, বিভৎস ঘটনা, সেই ঘটনার সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে শুনেছেন এবং সরকারের কাছ থেকে কীরকম সাহায্য পাচ্ছেন সে নিয়েও তারা কথাবার্তা বলেছেন। এবং গত দুদিন আগেই তারা কিন্তু জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেখানে প্রায় 1.5 ঘন্টা তার সঙ্গে বৈঠক হয় এবং সেখানে সরকারের পক্ষ থেকে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা নিয়েও কথাবার্তা বলেছেন। এবং তৃণমূল কংগ্রেস একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা কিন্তু এই ঘটনা ঘটার পর রাজৌরি এবং পুঞ্জের মতো উপদ্রুত এলাকায় যেখানে পাক গোলাবর্ষণ হয়েছিল সেই জায়গায় তারা পৌঁছে গেছিলেন। এর আগে কিন্তু ঘটনা ঘটার পরেই কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী গেছিলেন, কিন্তু তিনি জম্মু কাশ্মীর হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন এবং যেখানে এই ঘটনা ঘটেছে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল পৌঁছেছেন এবং ইতিমধ্যেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারা একটা সার্বিক রিপোর্ট দিয়েছেন এবং আরও আগামীকাল পর্যন্ত তারা বেশ কিছু তাদের আরও কর্মসূচি রয়েছে। এই দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তৃণমূল কংগ্রেস রাজনৈতিকভাবে তাদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। সীমান্তে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের পাশে মানবিকভাবে থাকার বার্তাই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের এই 5 সদস্যের প্রতিনিধি দল তারা দেখা করেছেন সীমান্তের বিভিন্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে এবং সেদিনের ভয়াবহ রাতের ঘটনাও শুনেছেন এবং সেখানে জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও তারা কথাবার্তা বলেছেন। অনেক ধন্যবাদ দেবজ্যোতিদা। পাকিস্তানে গোলাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্তের একাধিক অঞ্চল, তৃণমূল কংগ্রেসের 5 প্রতিনিধি জেলা হাসপাতালে রাজৌরি ও সরকারি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করে আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে। তৃণমূলের 5 প্রতিনিধি সেখানে যান বলে জানা যাচ্ছে এবং বিভিন্ন জায়গায় আরও যাবেন বলেও জানা যাচ্ছে।